world is at the beginning of a digital revolution, and life is going digital. In the journey of time, there comes a few life-changing movements, and Geo is one such movement. Geo is a solemn commitment to enrich the life of every Indian with the power of data. Its mission is to enable a digital life for a digital India. It is the world's largest mobile data network. It is also the fastest growing network in terms of subscribers in the world. With Jio, life is digital and life is beautiful. Hence, the affiliation between the two is a match well made. A big round of applause for Reliance Digital. We would like to thank Reliance Digital for the venue this afternoon. And Reliance Digital is India's leading electronic retailer, marking a pan-India presence, swearing by the core values of making technology affordable and accessible to all by focusing on key areas of ease of access, affordability, store ambience, and technology assistance by experts. While taking the event forward, I would like to request Mr. Jitesh Pillai, Editor Filmfare, and Mr. Subodh Bhave to light the lamp. Gentlemen, for lending your hand to begin the event on an auspicious note, and since Ganesh Chaturthi is nearing by, how about we all say together, Ganpati Bappa! Moria! All right. Thank you. May I request Mr. Jitesh Pillai to share a few words now? Thank you so much. I know all of you are extremely busy with the Ganpati celebrations and all that, but thank you for having taken time out to come. And sorry, we're slightly delayed because of, I know people are still stuck in traffic jams and all of that. So all is forgiven because of Ganpati. And first of all, I'd like to thank Jio, our partners, our sponsors, and really the soul and spine of our Filmfare Awards. They've really changed the digital landscape for us with direct-to-home movies and the kind of revolution they've brought out in the digital landscape. And we've had a wonderful, wonderful equation and partnership with them for the last 2 years. So thank you again, Jio. Filmfare has celebrated excellence down the years, and I must confess, when we started Marathi Filmfare, I was like, okay, another regional award. I have to do itna event karna padega, mujhe event karna pasand nahi hai. And then I actually started watching movies. So there's a lot of agony and ecstasy. The agony of watching some very bad films and the ecstasy of watching some extremely wonderful, wonderful, wonderful films. I mean, after Malayalam, Bengali, the kind of cinema I have seen in Marathi, and this is not the token appreciation of Marathi, which you have a Swas going to the Oscars or something. The kind of Marathi films that are being made in the country, I mean, it's absolutely, if they had the budgets to better themselves in terms of technology, I shudder to think where Marathi cinema would be, because my introduction to Marathi cinema is through the films of V. Shantaram and Jabbar Patel, you know, whether it was Umbartha or Jaitre Jai. We saw films on Doordarshan, so our exposure to Marathi films was very limited, but yet I think we saw the best film, best films. So then we would go to theaters to watch Marathi films because we loved Marathi films so much. And our reference points were Pula Deshpande, Vijay Tendulkar. And then when all these stalwarts came to the movies, what we got was some amazing, amazing performances. I mean, you look at Dr. Sriram Lagu's performances, Nilu Phule's, I mean, Arun Sarnaik, Dr. Kashinath Ghanekar. You know, I have just, for me, all this is like a dream come true. You watch movies and then you get to judge them. So it's so much fun. And in the course of conversations and meeting, I've met so many interesting, beautiful people who come together, simple people who come together and make films of so much relevance. My guest for the day is somebody who I saw in a bit
role. I forget the name of the film. He played a foreign officer in love with this dancer. That was my first introduction to him. And then he just blew our minds with performance after performance. And I think the crowning glory was Katyar Kaljat, which he has also directed, acted, and then my personal favorite of his so far is Lokmanya Tilak, which I think was an outstanding performance. The way an actor seamlessly transforms himself, I don't want to praise you too much, but the way an actor transforms himself and comes to, I don't know how much of the contribution is the directors in this case, but you see like a fusion of talent, great performance, and this. Again, this year, last year I think, a very dear friend directed him in a film called Hridayantar, which I have seen, and was again a fantastic. Hridayantar is very heart-tugging, and I urge all of you, those who have not seen it, to please watch Subodh in the performance. It's not an author-backed role, but whatever he has done is outstanding. So congratulations, and I really wish you many more directorial ventures as well as acting performances. And now I'm very interested. He's doing a biopic on Dr. Kashinath Ghanekar. And you know, it's suddenly you see a film like Hakhel Savlyancha, and then suddenly you see Subodh there, and you're like, oh man, this similarity is too startling. So that's my gyan for the day. So thank you, Subodh. The Filmfare Awards are on the 27th of September at Nesco, Goregaon grounds. So we need your continued cooperation and all your good wishes. Let's give a big round of applause to Jitesh sir. Thank you so much for talking to us. May I now request Mr. Subodh Bhave to share a few words with us. नमस्कार. सर्वप्रथम उद्यापासून गणपतीच्या आगमनाची सगळेजण तयारी करतात, सो गणेशोत्सवाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा. जितेश, फिल्मफेअर, थँक्यू सो मच. आणि जिओ, तुम्ही फिल्मफेअर बरोबर असोसिएशन केलं आणि मराठीमध्ये आलात. हे फिल्मफेअरचं 4थं वर्ष आहे आणि कॉलेजमध्ये असल्यापासून आम्ही वाट बघत होतो की फिल्मफेअर मराठीत कधी येणार आणि मराठी कलाकारांचा फिल्मफेअरच्या व्यासपीठावरती कधी सन्मान होणार. आणि ही संधी फिल्मफेअरनी गेली 4 वर्ष आम्हाला सगळ्यांना उपलब्ध करून दिली. फिल्मफेअरमध्ये अवॉर्ड मिळणं तर महत्त्वाचं आहेच आहे, पण फिल्मफेअरचं फंक्शन अटेंड करणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. आणि आम्ही गेली काही 2 ते 3 वर्ष आम्ही हा संपूर्ण आनंदाचा सोहळा अनुभवतो आहे, उपभोगतो आहे. मराठी सिनेमा जितेश म्हणला त्याप्रमाणे खरोखर गेल्या काही वर्षात खूप चांगल्या पद्धतीने बदलतो आहे. श्वास नंतर एक प्रकारचं कॉन्फिडन्स सगळ्या फिल्म मेकर्समध्ये मराठीतले आला आहे की आपण एक वेगळ्या कॉन्टेंटची फिल्म करू शकतो, एक चांगल्या विषयावरची फिल्म करू शकतो आणि जी लोकांपर्यंत पोहोचू शकते, जी इंटरनॅशनल प्लॅटफॉर्मपर्यंत पण जाऊ शकते. गेली काही वर्ष नॅशनल अवॉर्डमध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या मराठी फिल्म्सनी नॅशनल अवॉर्डपर्यंत झेप घेतली आहे. अगदी गेल्या वर्षीचंच कासवचं उदाहरण आहे की ज्याला राष्ट्रपतींचं सुवर्णकमळ हे मिळालं होतं सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचं. त्यामुळे गेल्या काही वर्षातली मराठी सिनेमांची झेप खरोखरच खूप चांगली आहे. नवीन फिल्ममेकर्स, डिरेक्टर्स, रायटर्स, ॲक्टर्स, प्रोड्युसर्स हे सगळे मिळून एक चांगला सिनेमा बनवण्याचा सातत्याने प्रयत्न करत आहे. आणि मला असं वाटतं की हाच ट्रेंड पुढचेही काही वर्ष मराठीमध्ये राहील. जोपर्यंत चांगलं काम करण्याची भूक आमच्या सगळ्यांमध्ये आहे तोपर्यंत चांगला सिनेमा आमच्याकडनं बनवण्यात येईल. आणि मला असं वाटतं की त्याचंच कारण आहे की फिल्मफेअर रिजनलमध्ये आलं आहे. भारतातल्या मल्याळम सिनेमा असेल, बेंगॉली असेल, की जिथे चांगला कंटेंट बनतो, आज त्यांच्याबरोबरच मराठी सिनेमाचं नाव घेतलं जातं. एक अभिमानाची गोष्ट आहे की ज्या माणसांनी, दादासाहेब फाळक्यांनी भारतातल्या चित्रपटसृष्टीची सुरुवात केली, आज पुन्हा एकदा त्यांना अभिमान वाटावा अशी कामगिरी मराठी चित्रपटात होती आहे. आणि त्याला कारणीभूत या चित्रपटसृष्टीमध्ये काम करणारा प्रत्येक घटक आहे. आणि प्रत्येकजण अतिशय आत्मविश्वासाने आपल्याला चांगला सिनेमा करायचा आहे या विचाराने सिनेमा करतो आहे. एक चांगला पॉझिटिव्हपणा मराठीमध्ये याच्यासाठी आहे की मी आता नुकतीच एक फिल्म केली ज्याचं नाव आहे सविता दामोदर परांजपे, जी जॉन इब्राहिमनी प्रोड्यूस केली. सो अनेक वेगवेगळ्या प्रकारची लोकंसुद्धा आज चांगला कॉन्टेंट करायचं असेल तर मराठी सिनेमाकडे वळत आहेत. गोविंद निहलानींसारख्या दिग्दर्शकांनीसुद्धा गेल्या वर्षी मराठीतली त्यांची पहिली फिल्म केली. त्यामुळे अनेक उत्तम डिरेक्टर, अनेक प्रोड्युसर्स, प्रियांका चोप्रानीसुद्धा
व्हेंटिलेटर नावाची फिल्म केली मराठीमध्ये आणि तिलासुद्धा त्याचा खूप उत्तम रिस्पॉन्स मिळाला. सो अनेक जण आज मराठीकडे वळत आहेत कारण त्यांना चांगला कॉन्टेंट बनवण्याची खात्री आहे, चांगला कॉन्टेंट लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची खात्री आहे. आणि जॉनने खूप चांगल्या भाषेत सांगितलं की जॉन म्हटलं की मला एंटरटेनिंग फिल्म करायची असेल तर मला हिंदी फिल्म इंडस्ट्री आहे, पण मला जर थॉट प्रोवोकिंग फिल्म करायची असेल, चांगल्या कंटेंटची फिल्म करायची असेल तर माझा विश्वास मराठी प्रेक्षकांवरती आणि मराठी फिल्म इंडस्ट्रीवरती आहे. सो मला असं वाटतं हा कॉन्फिडन्स जॉनसारख्या सगळ्यांचाच आज इंडस्ट्रीवरती आहे. जितेश, फिल्मफेअर, त्यांचासुद्धा तितकाच सहभाग आहे ही इंडस्ट्री लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणि तुम्ही सगळेजण आलात तर तुमचाही तितकाच सहभाग आहे ही इंडस्ट्री आणि ह्या इंडस्ट्रीमध्ये मराठी चित्रपटात जे काही चालतं ते लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी. पुन्हा एकदा फिल्मफेअर मराठीमध्ये सुरू केल्याबद्दल मी फिल्मफेअर, जितेश पिल्लाई आणि त्याच्या सर्व सहकाऱ्यांचे मराठी चित्रपटसृष्टीच्या वतीने आभार व्यक्त करतो. मला इथे आज दीपप्रज्वलनासाठी बोलवलं त्याबद्दल थँक्यू आणि जिओ फिल्मफेअरला या 4थ्या वर्षासाठी खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. Thank you so much, sir. First of all, it's an honor and privilege to have you here with us today. I would just like to ask you a few questions. So we would like to know, sir, since you're here today for the first time at the Reliance Digital Store, how has your experience been? I'm always using this Jio Wi-Fi connect with me because it has a super connectivity throughout Maharashtra. जिथे जिथे बाकी लोकांचे नेटवर्क्स येत नाहीत तिकडे बरोबर जिओ चालतं. त्यामुळे And sir, how frequently do you buy gadgets and which is your favorite gadget? मला आता गॅजेट्स घ्यायचंच कंटाळायला लागला आहे कारण तो वापरण्यासाठीच वेळ नाही इतकं मी शूटिंग करतो आहे. त्यामुळे पूर्वी जेव्हा बऱ्यापैकी वेळ होता तेव्हा मी गॅजेट्स घ्यायचो. आता मी ते थांबवलं आहे घेणं कारण जितके वाढवत जाऊ तितकं आपल्यावरची अजून रिस्पॉन्सिबिलिटी वाढत जाते वापरायची. All right, sir. Thank you so much for talking to us. Thank Once you. again, a big round of applause to Subodh, sir. And we now open for Q&A. I must say, I always find a very kind and dignified press at all the Filmfare press conference. They ask all very polite questions. So thank you again. Am I allowed to ask the first question to Subodh? My question to you is, how do you manage to do so many things in a span of a day? How do you direct and act in films at the same time? And what do you like better? मी कसं मॅनेज करतो हा अवघड प्रश्न मी सुद्धा स्वतःला विचारत नाही कारण तो विचारायला लागला तर भीती वाटते की इतकं सगळ्या गोष्टी आपण खरंच करतोय का. पण मला काम करायला खूप आवडतं. मला असं वाटतं की मी जे काय माझं छोटंसं आयुष्य असेल त्या आयुष्यात इतकं काम करावं की ते काम बघितल्यानंतर लोकांची पुढची आयुष्य चांगली जावीत. त्यामुळे खूप काम करायला मला आवडतं. मला आवडतं की लोकांना माझ्या कामातनं खूप आनंद मिळावा, त्यांचा दिवस चांगला जावा. माझा चित्रपट बघून जर त्यांच्या चेहऱ्यावरती स्माईल येणार असेल, एक समाधान त्यांना मिळणार असेल तर त्याच्यासारखं दुसरं सुख नाही आणि कदाचित त्याच्यासाठी मी दिवस रात्र काम करतो. डिरेक्टर मला खरं तर व्हायचं नव्हतं. कट्यारच्या निमित्ताने मी झालो. मी अजूनही स्वतःला डिरेक्टर मानत नाही. मी कट्यार हा सिनेमा अनेक डिरेक्टर्सकडे घेऊन गेलो होतो. त्यांनी कोणी इंटरेस्ट दाखवला नाही, पण मला होता, मग शेवटी मीच करायचं ठरवलं. आणि तो झाल्यानंतर अचानक लोकांना असं वाटलं की मी डिरेक्टर आहे, पण मी डिरेक्टर नाही. पण ते केल्यानंतर मला असं वाटतं की मी ॲक्टर आणि डिरेक्टरमधलं फरक आहे की ॲक्टर स्वतः काही करत नाही. तो अत्यंत आळशी असतो आणि तो स्वतः काही घडवत नाही. कोणीतरी काहीतरी लिहून ठेवलेलं असतं, कोणाला तरी काहीतरी सांगायचं असतं, तेवढा फक्त तो मीडिएट करायचा. मीडिएटर आहे तो, इथून तिथे न्यायचा. तो हमाल, ज्याला लागून करेक्ट शब्दात म्हणलं होतं की तो ॲक्टर हा एक हमाल आहे, तो फक्त ओझं उचलणारा एक हमाल आहे. पण डिरेक्टर, एक फिल्म डिरेक्ट करणं ही कंप्लीट वेगळी गोष्ट आहे. आणि मला असं वाटतं की ती रांगोळी काढण्यासारखं आहे. म्हणजे अनेक ठिपके असतात, छोटे. प्रत्येक डिपार्टमेंटचा ठिपका असतो. कॉस्ट्युमचा असतो, लाईटचा असतो, आर्टचा असतो, ॲक्टरचा असतो, डिरेक्टरचा असतो, म्युझिक डिरेक्टरचा असतो, लिरिसिस्टचा असतो, रायटर्सचा असतो, प्रोड्युसरचा असतो. आणि या सगळ्या ठिपक्यांचं एक सुंदर डिझाईन बनवण्याचं काम डिरेक्टर त्याच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूनी करत असतो. कधीकधी ती रांगोळी बिघडते, कधीकधी ती रांगोळी चांगली होते, कधीकधी ती त्याला आवडते पण इतरांना आवडत नाही, कधीकधी ती त्याला आवडत नाही पण इतरांना खूप आवडते. पण मला असं वाटतं ती रांगोळी काढण्यात आणि पुन्हा ती पुसून पुन्हा वेगळे ठिपके करून ते एकत्र करण्यात मजा आहे. आणि ती डिरेक्टरची गंमत आहे. ते केल्यानंतर मला असं वाटतं की अजूनही बऱ्याचशा फिल्म्स आहेत ज्या मला करायच्या आहेत, अजूनही बऱ्याचशा फिल्म्स आहेत ज्याची रायटिंग प्रोसेस आहे. आणि गिवन अ चॉईस मला आता आवडेल की मी पुढच्या पण माझ्या ज्या डोक्यातल्या कॉन्सेप्ट्स आहेत त्या आता मी कोणा डिरेक्टरकडे घेऊन जाणार नाही, तर मी स्वतः डिरेक्ट करेन, कारण त्यांना इंटरेस्ट आहे का नाही मला माहीत नाही. How did you direct yourself in the film? Was it easy?
नॉट ॲट ऑल. मी माझ्या फिल्ममध्ये मला कास्ट केलं कारण सुरुवातीला मला काम करायचं नव्हतं कट्यारमध्ये, पण मी काम केलं कारण ऑलरेडी 5 खूप बिझिएस्ट स्टार माझ्याकडे होते. राईट फ्रॉम शंकर महादेवन, सचिन पिळगावकर, अमृता खानविलकर, मृण्मयी देशपांडे, पुष्कर श्रोत्री. अजून एका ॲक्टरला घेऊन त्याच्याही डेट सांभाळण्याची ताकद माझ्यात नव्हती. तर डिरेक्टर म्हणून मी 24 तास सेटवरती असणारच होतो. म्हणून मी मला कास्ट केलं की पुन्हा ह्याच्या तारखा मला सांभाळायला लागणार नाहीत आणि हा दिलेल्या वेळेच्या आधी तिथे असेल, मेकअप करून रेडी असेल आणि माझ्यासाठी ते खूप सोपं जाईल. मी माझं काम करताना डिरेक्टर म्हणून जो काही विचार माझ्या डोक्यात चालू होता तो ऑलरेडी माझ्या ॲक्टरपर्यंत पोहोचत होता, कारण मीच काम करणार होतो. त्यामुळे मला वेगळं काही सांगावं लागलं नाही. पण माझ्या डिरेक्टरने मला खूप ग्रँटेड घेतलं, एवढीच तक्रार आहे माझी. Okay, last question. Are you an easier director or an easier actor to deal with? इझियर डिरेक्टर. I am done with my Q&A. Anyone else with an interesting, please do. Just identify the media you're from. हाय सर, दिस इज अश्विनी फ्रॉम टाइम्स. सर मला विचारायचं होतं की आपण मराठी इंडस्ट्रीमध्ये भरपूर बायोपिक्स बघतोय. सो हाऊ डू यू थिंक अकॉर्डिंग टू दिस द मराठी इंडस्ट्री इज इव्हॉल्व्ड इन बायोपिक्स? व्हॉट यू हॅव टू सी अबाउट इट? बायोपिक्स करतोय कारण तितकी पर्सनॅलिटीज आपल्याकडे आहेत. त्या नसत्या तर एकही बायोपिक झाली नसती. मला असं वाटतं की इतकी वेगवेगळ्या प्रकारे वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम केलेली मंडळी आहेत. अगदी पॉलिटिक्समध्ये असतील, कलाक्षेत्रात असतील, समाजकारणात असतील. ह्यांचं सगळ्यांचं चरित्र अभ्यासाला गेलं तरी मला असं वाटतं की आयुष्य कमी पडेल, इतकी मोठी त्यांची चरित्र आहेत. आणि बायोपिक मला असं वाटतं एक कारण आहे की लोकांपर्यंत बायोपिक म्हणजे त्यांचं संपूर्ण आयुष्य नाही. बायोपिक हे फक्त टीजर आपण ज्याला म्हणतो एका फिल्मचा, तर हा टीजर आहे. तो तुम्हाला आवडल्यानंतर तुम्ही आपणहून त्या लोकांवरचं चरित्र वाचायला लागाल, त्यांच्यावरती जे जे काही लिहून आलं आहे ते वाचायला लागाल आणि त्या दृष्टीने त्यांचा अभ्यास कराल. बालगंधर्वांचा सिनेमा केल्यानंतर मला आठवतं आहे की ज्या कादंबरीमुळे मी त्यांचा सिनेमा केला त्या कादंबरीच्या सगळ्या प्रती बाजारातल्या संपल्या. इतकी लोकं बालगंधर्वांवरती वाचायला लागली. लोकमान्यांवरचा सिनेमा केल्यानंतर कितीतरी तरुण मुलामुलींचे मला मेसेजेस यायचे की सर, आम्ही आत्तापर्यंत विचार करत होतो की आपण शिकावं आणि परदेशी आपण नोकरीसाठी किंवा स्वतःच्या व्यवसायासाठी जा, पण लोकमान्य सिनेमा बघितल्यानंतर आम्हाला कळलं की आपल्या ज्ञानाचा उपयोग आपल्या देशासाठीच केला पाहिजे आणि आम्ही आता ते सगळं टाळून आम्ही आपल्या देशातच राहून काम करायचं ठरवलं आहे. तर मला असं वाटतं की सिनेमाचा कुठेतरी इम्पॅक्ट तुमच्यावरती होत असतो. कट्यार केल्यानंतर ज्या जनरेशनचा क्लासिकल म्युझिक आणि नाट्यसंगीताशी संबंध नाही आहे, जी आत्ताची अगदी छोट्या मुलांची जनरेशन आहे, तर ती अख्खी जनरेशन क्लासिकल म्युझिककडे वळली. ती लोकं घेई छंद गायला लागली, क्लासिकल ऐकायला लागली. अनेक मुलं त्याच्यातली तबला, पेटी, गाणं शिकायला लागली. तर मला असं वाटतं की सिनेमाची ताकद खूप मोठी आहे. तुम्ही ती काय पद्धतीने वापरताय याच्यावरती खूप डिपेंड आहे. आणि मला कायम असं वाटतं की तुम्हाला जर समाजाला काही देता येत नसेल तर तुम्ही देऊ नका, पण ॲटलिस्ट तुम्ही निगेटिव्हिटी देऊ नका. एक पॉझिटिव्हिटी, एक एनर्जी तुम्ही द्या की जेणेकरून प्रत्येकाला उद्याचा दिवस अजून जास्त आनंदाने, अजून जास्त पॉझिटिव्हिटीने जगावंसं वाटेल. कारण आजूबाजूला बाकी चाललेला कचरा खूप आहे. या कचऱ्यात तुम्ही स्वतःचा अजून कचरा टाकू नका. तुम्ही तो कचरा साफ करा आणि एक चांगली पॉझिटिव्हिटी पेरा. हॅलो सुबत. कल्पेश राजगोपाल, महाराष्ट्र टाइम्स. प्रश्न असा होता की सगळ्यांना मराठी सिनेमा बनवायचा आहे. अनेक अमराठी किंवा बॉलिवूडचे कलाकार निर्मिती क्षेत्रात येतात. तू स्वतः निर्माता म्हणून पुढे आलेला आहेस. हा एक गट झाला, पण दुसरा एक गट असतो तो ज्यांना याकडे पैसे कमी आहेत किंवा तरी पण त्यांना निर्मिती करायची आहे, पण तो एक निर्मिती करून मागे येतो. तर याचं नेमकं कारण काय? तुला नेमकं सिनेरिओ काय दिसतो? आणि एका आठवड्याला आपल्याकडे 4-4, 5-5 सिनेमे रिलीज होत आहेत. या संपूर्ण एका आठवड्याला सिनेमे रिलीज होत आहेत तर हे पुढचं काही काळ चालणारच आहे. कारण वर्षाला जर 150 सिनेमे बनत असतील आणि वर्षात फक्त 52 आठवडे असतील तर दर आठवड्याला 2 ते 3 ॲव्हरेज सिनेमे रिलीज होणार आहेत. ते आपण टाळू शकत नाही. एक काळ असा होता जेव्हा मी फिल्ममध्ये काम करायला लागलो 2002, तेव्हा वर्षाला 15-20 सिनेमे फक्त बनायचे. त्यामुळे तेव्हा अख्खं वर्ष ओस पडलेलं असायचं की रिलीज करायला सिनेमे नव्हते. आता बरोबर उलटी परिस्थिती आहे. दुसरी गोष्ट अशी आहे की आता प्रत्येक मराठी फिल्ममेकर हा शोधतोय स्वतःला की नेमकं काय केल्यानंतर लोकांपर्यंत पोहोचणार आहे, काय केल्यानंतर चालणार आहे. जसं सैराट चालला किंवा कट्यार चालला किंवा नटसम्राट चालला म्हणून त्याचे रिमेक्स चालू शकत नाहीत किंवा त्याचे परत वेगवेगळे कॉपीज चालू शकत नाहीत. तो एकच सिनेमा असतो की जो त्याच्या गणितांमुळे वर्क होतो. दुसरी गोष्ट की आपण नेमकं कशासाठी सिनेमा करतोय हे आपल्याला माहिती पाहिजे. मला कायम असं वाटतं की मराठी सिनेमाला कॉम्पिटिशन म्हणून खूप कॉम्पिटिशन आहे. सगळ्यात पहिली कॉम्पिटिशन त्याच्या
बाकी एंटरटेनमेंट प्रोग्रामपासून सुरू होते. लाईक नाटक आहे, टेलिव्हिजन आहे, त्याच्यानंतर हिंदी सिनेमा आहे. हिंदी सिनेमा हे सगळ्यात मोठं कॉम्पिटिशन अशासाठी आहे की कुठल्याही मराठी मुलाला किंवा मराठी माणसाला न शिकवता सुद्धा हिंदी खूप पटकन कळतं. त्याला हिंदी शिकवावं लागत नाही. लहानपणापासून त्याला जितकं मराठी कळतं तितकंच त्याला हिंदी कळतं. त्यामुळे महाराष्ट्रातच हिंदी इंडस्ट्री असल्यामुळे आणि ते सिनेमे, ती भाषा त्याला मराठी इतकीच जवळची असल्यामुळे सातत्याने त्याचा कल हा मराठीपेक्षा सुद्धा पहिले हिंदी सिनेमा बघण्याचा आहे. त्यामुळे बऱ्याच वेळेला तुझे प्रायोरिटीज हे तिकडे जास्त वळतात. आता बाकीसुद्धा सगळे सिनेमे आपल्याकडे रिलीज व्हायला लागलेत. इंग्लिश सिनेमे रिलीज व्हायला लागलेत, मल्याळम व्हायला लागलेत, तेलुगू व्हायला लागलेत, तमिळ व्हायला लागलेत. या सगळ्यांच्या कॉम्पिटिशनमध्ये जर मराठी सिनेमा चालवायचा असेल तर आपण नेमका कुठल्या प्रकारचा सिनेमा केला पाहिजे याचा विचार करणं खूप गरजेचं आहे. म्हणजे मला जर एखाद्या साऊथ इंडियन सिनेमाची कॉपी करायची असेल तर ती मराठी सिनेमात कधीही चालणार नाही. मला जर एखाद्या हॉलिवूडच्या सिनेमाची कॉपी करायची असेल तर ती मराठीमध्ये कधीही चालणार नाही. मला जर हिंदी सिनेमाची कॉपी करायची असेल तर ती मराठीत कधीही चालणार नाही. कारण 100 रुपये देऊन सुबोध भावेला बघण्यापेक्षा 150 रुपये अजून 50 रुपये देऊन लोक शाहरुख खानला बघतील. त्यामुळे मला मराठीत कशा प्रकारचा सिनेमा केला पाहिजे याचा विचार माझा पक्का असला पाहिजे. मला असा सिनेमा केला पाहिजे ज्या सिनेमाचा विषय इतर कुठल्याही भाषांमध्ये किंवा कुठल्याही एंटरटेनमेंट सेक्टरमध्ये असला कामा नये. कट्यार चालला कारण कट्यारचा विषय हा त्याचा USP होता. कट्यारसारखा विषय भारतातल्या त्यावेळेसच्या कुठल्याही भाषांमध्ये नव्हता. ना हिंदीत होता, ना मराठीत होता, ना तेलुगू, तमिळ, कन्नड, बंगाली कुठेच नव्हता. तो फक्त मराठीत होता. म्हणून तो विषय चालला आणि तो मराठीच्या पलीकडे जाऊन अनेक नॉन मराठी लोकांनी सुद्धा बघितला. कारण तशा प्रकारचा विषयच नव्हता. आपली ताकद काय, जसं मला कायम असं वाटतं की हापूस आंबा हा कोकणातच पिकतो. तो जर तुम्ही तिथनं उद्या काढलात आणि लातूरमध्ये लावायचा प्रयत्न केलात तर लातूरमध्ये हापूस आंबा नाही येणार, वेगळा येईल, पण हापूस फक्त कोकणात येईल. तर आपल्याकडे कुठला आंबा पिकतो महाराष्ट्रात याचा विचार, आपली जमीन, आपल्या ज्याला आपण म्हणतो की एक जमिनीचा वास असतो, तो वास शोधायचा प्रयत्न केला पाहिजे. तर त्या प्रकारच्या फिल्म्स आपण करू आणि त्या लोकांपर्यंत जास्तीत जास्त ताकदीने पोचवू. दुसरी गोष्ट मला कायम असं वाटतं की मराठी इंडस्ट्रीवरती एक सातत्याने एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे सोशल सिनेमा करण्याची. तर मला असं वाटतं की सोशल सिनेमा करण्याचा आपण काही ठेका घेतला नाही आहे. सोशल सिनेमा केला म्हणजे सिनेमा केला असं जर काही वाटत असेल तर ते चुकीचं आहे. कारण दुसरी गोष्ट काय मला असं वाटतं की पेपर उघडल्यानंतर कुठल्याही न्यूजरूममध्ये इतक्या गोष्टी, कोणाचा तरी ॲक्सिडेंट झाला, कुठेतरी अपंग आहे, कोणीतरी जखमी आहे, कोणीतरी हे आहे, कोणीतरी ते आहे, या सगळ्या गोष्टी चालल्या आहेत. तर पुन्हा लोक 2 तास थिएटरमध्ये तिकीट काढून काहीतरी सोशल ज्ञान घ्यायला येणार नाहीत. त्याच्यासाठी संस्कार चॅनल आहे, अजून कुठले आस्था चॅनल आहेत, अजून कुठले वेगवेगळे चॅनल्स आहेत. मराठी सिनेमामध्ये लोक का जातो तर त्याच्या इतर आयुष्यातनं जे 2 तास त्याला मिळतात ते 2 तास तो स्वतःला तिथे फील करतो, स्वतःला तिकडे समजतो. आपण लहानपणी या सगळ्या सलमान किंवा आमिर खानच्या सिनेमा बघायचो रोमॅन्टिक, कारण आपण स्वतःला तिथे बघायचो आणि आपल्याला असं वाटायचं की आपल्या आयुष्यात पण असं काहीतरी घडलं तर. आणि त्यांनी ते 2 तास आणि त्याच्यानंतर त्या विचाराने आपल्या आयुष्यातले अनेक क्षण खूप चांगले जायचे. मला असं वाटतं की हा आनंदाचा क्षण सिनेमा तुम्हाला द्यायला पाहिजे. हा जर देत नसेल, सतत ज्ञानबाजी देत असेल तर तो सिनेमा बघायला कोणी येणार नाही. आणि मग त्या सोशल सिनेमेमध्ये जर तुम्ही 2 कोटी घातलेत, 1.5 कोटी घातलेत आणि ते रिकवर झाले नाहीत, मग सिनेमा वाईट असं जर तुम्ही म्हणायला लागलात तर ते चुकीचं आहे. मला असं वाटतं की सिनेमा एक प्रॉडक्टसारखा आहे ना. तुम्ही एक प्रॉडक्ट जेव्हा बाजारात घेऊन जाता तेव्हा तुम्ही त्याचा रिसर्च करता, तुम्ही लोकांची आवड काय, त्यांची गरज काय याचा तपास घेता आणि मग तुम्ही प्रॉडक्ट घेऊन जाता. लोकांची गरज नसताना तुम्ही वाटेल ते प्रॉडक्ट जर त्यांच्यावरती थोपायला लागलात आणि लोक जर त्याला आली नाहीत तर तुम्हाला असं वाटत राहतं की अरे मराठी सिनेमाला कोणी येत नाही. पण तुम्ही सिनेमा असा बनवा, तुम्ही विषय असा आणा की जो बघण्यावाचून लोकांकडे पर्याय नसेल. आणि तो फक्त मराठी लोकांसाठी नाही. तर मला असं वाटतं की आता सिनेमाचा ट्रेंड बदलतो आहे. आता कॉस्मोपॉलिटिन जगात आपण जगतो आहे की आपल्या आजूबाजूला इतर अनेक भाषा बोलणारी लोकं आहेत. तर सिनेमा मराठी, हिंदी, तमिळ, तेलुगूपेक्षा एक इंडियन सिनेमा असला पाहिजे जो या सगळ्यांचं रिप्रेझेंटेशन करेल. कट्यार करताना आम्ही तो प्रयत्न केला की तो इंडियन सिनेमा असावा, म्हणून त्याच्यातलं उर्दू आम्ही तसंच ठेवलं, त्याला आम्ही हात नाही लावला. त्यामुळे तो आपोआप मॅक्सिमम लोकांपर्यंत पोचला आणि तो लोकांनी बघितला. त्यामुळे आपण जेव्हा आता मराठी सिनेमा करू, जेव्हा मी घातलेले पैसे मला परत पाहिजे, तेव्हा माझा विषय असा पाहिजे की तो बघण्यावाचून लोकांकडे पर्याय नसला पाहिजे. आणखी कसं होतं, आपण वारंवार म्हणत असतो की मराठी सिनेमा एक कंटेंट बेस आहे किंवा आमची कथा हाच हिरो आहे. आणि दुसरीकडे इतर बॉलिवूडमध्ये जे एक स्टार किंवा वाव फॅक्टर असतं कलाकाराचं, जे त्याच्यावर नावावर तो सिनेमा चालतो, तसं मराठीत नाही. त्याचं खंत आहे की ते नको असून दे आणि आमची कथाच पुढे राहून द्यायचं. काय वाटतं त्याबाबत? या गोष्टींची दोन्ही उत्तर आहेत. ॲक्टर म्हणून मला खूप वाईट वाटेल, पण प्रेक्षक म्हणून मला खूप आनंद वाटेल. म्हणजे चांगला ॲक्टर घेऊन बिंडोक कथा देण्यापेक्षा
चांगली कथा घेऊन चांगला ॲक्टर घेणं ह्याला मी कायम प्रिफर करेन. ज्याला आपण म्हणतो की एक कॉन्फिडन्स वाढवण्यासाठी. आणि दुसरी गोष्ट, कुठल्याही जसं आपण म्हणू की साऊथमध्ये किंवा हिंदीमध्ये एक हिरोइझम आहे, पण तो त्या लोकांच्या वृत्तीत आहे, त्या समाजाच्या वृत्तीत आहे. आपल्याकडे समाजाच्या वृत्तीतच हिरोइझम नाही आहे, त्यामुळे तो नॅचरली फिल्ममध्ये पण कधी येणार नाही. आणि तो जर आपण ओढून ताणून आणायचा प्रयत्न केला तर त्या फिल्म कधी चालणार पण नाहीत. त्यामुळे अ गुड कॉन्टेंट विथ गुड ॲक्टर्स विल ऑलवेज वर्क इन मराठी. थँक्यू. That's it. Thank you guys. Thank you so much for. Oh, there's someone who has a question to ask. हेलो. मेरा सवाल आपसे है सुबह. मेरा नाम रहमान ANI चैनल से. 2017 में फिल्म फेयर काफ़ी सक्सेसफुल रहा है. 2018 आ गया है. कितना अलग होगा और क्या हम आपको एज अ होस्ट देखने वाले हैं? होस्ट देखने वाले ये आंसर जितेश भाई करेंगे, क्योंकि वो डिसाइड करते हैं कौन होस्ट करेगा कौन नहीं करेगा. लेकिन डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा, क्योंकि जैसे जितेश ने बताया कि 4 सालों से बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में फिल्म फेयर में आ रही है, पार्टिसिपेट कर रही है. और उसमें से अलग अलग कंटेंट जो है जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, कि मराठी एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री अब बन चुकी है जहाँ पे एक सब्जेक्ट के ऊपर 10 फिल्में नहीं बनती है. हर एक फिल्म अलग अलग होती है अपने अपने जॉनर में. कोई सीरियस फिल्म है, कोई थॉट प्रोवोकिंग है, कोई एंटरटेनमेंट है. जैसे एक पीरियड मराठी में था कि सब की फिल्में कॉमेडी थी या सब की सब फिल्में लावणी के ऊपर बेस्ड थी. अब ऐसा माहौल रहा नहीं है. तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो चौथा फिल्म फेयर अभी होने वाला है, तो ज़्यादा कंटेंट जितेश को और जियो फिल्म फेयर अवार्ड को मिलेगा देखने के लिए. और उनको बहुत परेशानी होगी कि इनमें से कौन सा हम लोग चूज़ करेंगे फॉर द अवार्ड. पर्सनली आपकी कौन सी फेवरेट पिक्चर है? आपको ऐसा लगता है कि इन्हें अवार्ड से सराहा जाना चाहिए? ऐसी कोई पिक्चरें हैं? मेरी कौन सी फिल्म है? हृदयांतर है ये साल. लास्ट ईयर मेरी 7-8 फिल्में थी. तो मुझे लगता है कि सबको अवार्ड मिले, लेकिन वो सब जितेश भाई के ऊपर निर्भर है. Actually, it also depends on our jury, which is a very tricky and taxing jury. But even this year, it's been a fantastic, like I keep saying, because they are doing their job, we also, so we have to look at least sensible at the jury meetings. You know, they will just, so we have to have some say when you moderate a discussion. But I can talk about last year. So last year was, there was Sairat, and there was Ventilator, and there were a lot of offbeat films which names are not coming to me immediately, but it was quite a tough year. Like even this year, you know, you have a, I'm just saying it offhand, not that I want to give them any awards or anything, but there is a Muramba, there is a Fastafene, there is a Hrudayantar, there is a Thi Sadhya Kai Karte, or there is a, you know, the kind of range the films have. And you have a comedy film, you have a drama, and actually I truly believe that there is no one winner. It's like really comparing apples and oranges. ऐसा नहीं कि किसी एक को ट्रॉफी मिला या अवार्ड मिला मतलब बाकी सब फिल्म खराब है या it's just that point. It's like the child who comes first in the class on that day doesn't mean the others are duffers. You know, it's just that. किसी एक को तो अवार्ड मिलना है. बट अगेन आई कीप सेइंग द कंटेंट, एंड आई थिंक आई हैव ग्रोन एज अ जर्नलिस्ट watching the films. I mean, forget who gets the award. That's immaterial. You know, somebody is going to do better work always, every year. You think you're the best. There are 20 other journalists who are doing far better. Similarly, one director feels he is the best. The second director feels, and second thing, conspiracy theories. जिसको award मिला, अरे ये तो fair award है. जिसको award नहीं मिला, अरे उसने तो पैसे खाए होंगे. You know, so it's always like that. So that is you have to deal with those kind of obstacles. But again, having said that, content is our only consideration, not a hit film, not a flop film. I mean, if you see our last few years, you know, whether it was a Fandry, which won an award, or I'm forgetting the names, but there was some
exquisite films. And if we had not seen those films would have gone. ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि फिल्म फेयर ने देखा तो इसलिए पिक्चर अच्छी हो गई. But there were a lot of films which get missed because they don't get a theatrical release. They don't get a commercial release. Like Anuradha, correct me if I'm wrong, but there was a film called Silence. I remember there was a film called, which we loved, and you know then we insisted that the jury watch a film called Silence. This was 2 years back, I think. I'm not too sure. Then there was another film. The name is escaping my mind, but it was a little jewel. You know, even something like Ekadashi, Elizabeth Ekadashi. There were so many good films. The first year we came to, it was like we were spoiled for choice. So इसलिए मैंने कहा कि 10 पिक्चरों 10 equally good hai, but you have to finally give an award to one. So I would never, and I'm saying it despite being a part of Filmfare, I'm saying it, there's never one winner. You know, I think all the 6 films that are nominated are winners. The 6 actors who are nominated are winners. It's just that on that day, one person finally wins it. Thank you. So friends, with that we come to the end of the conference. Thank you so much Jitesh sir and Subodh sir for talking to us. And thank you so much all of you for gracing this event with your presence. Thank you. Yeah.